इस वेले दी वड्डी खबर आम आदमी पार्टी दे नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। एक तो बाद एक वड्डे ऐलान किए जा रहे ने। भगवंत मान दे वल्लों अज फिर तो एक वड्डा ऐलान कर दिता गया। की आ वो ऐलान तुहानू सुना दिंने आ। सत श्री अकाल जी सारे पंजाबियों नूं। मैं तुहाडा अपना भगवंत मान। बेरोज़गारी बहुत वड्डा मुद्दा है। साडे नौजवान मुंडे कुड़ियां डिग्रियां लैके घर वापस मुड़ गए, जो उन्होंने डिग्रियां नूं लैके वो नौकरी मंगण जांदे ने तां लाठी चार्ज हुंदा है, पानी दीआं बाछड़ां पग्गां ढैंदियां ने, चुन्नियां लैंदियां ने, नौकरियां नहीं मिल रही। असीं इस मामले 'च बहुत वड्डे वड्डे कदम चक रहे हैं, पर जो अज मैं तुहाडे नाल गल करनी है वो एक होर विषय ते है। साडे राजनीतिक लोग जिहड़े MLA वो हथ बन के लोगों तो वोटां मंगते हैं कि सेवा का मौका दिओ जी। कई तो राज नहीं सेवा कह के भी जिहड़े ने वोटां मंगते हैं। तो हैरानी होगी तुहानूं कि बहुत सारे MLA जिहड़े कोई 3 बार जितया होया हार गया, कोई 4 बार जितया होया टिकट नहीं मिली, 5 बार जितया होया, 6 बार जितया होया नहीं आए विधान सभा 'च, उन्होंने ਲੱਖਾਂ रुपये पेंशन मिलती है पर मंथ महीने की। किसी को 3.5 लाख, किसी को 4.5 लाख भी है, किसी को 5.25 लाख भी है पेंशन। तो खजाने ते करोड़ों रुपयों का बोझ पैंदा है। कई MPs भी इहो जिहे ने जिहड़े MP की भी पेंशन लै रहे हैं, तो इत्थे पहलां MLA रहे सी उहदी पेंशन भी लै रहे हैं। सो अज एक बहुत बड़ा फैसला पंजाब सरकार वालों मैं करन जा रहा कि MLA भावें 2 बार जिते, 5 बार जिते, 7 बार जिते, पर उन्होंने पेंशन सिर्फ एक टर्म की मिलूगी। सिर्फ एक टर्म की पेंशन उन्होंने मिलूगी, जित भावें वो जिन्नी बारी मर्जी जाए। तो नाल करोड़ों रुपया जिहड़ा इहदे पेंशनां घटाउण नाल बचूगा उन्होंने लोगों की भलाई ते खर्च किया जाऊगा, क्योंकि सेवा करन दी इन्नी पेंशन किसी भी पक्षों जायज़ नहीं हैगी। तो इस तरह उन्होंने फैमिली पेंशनस ने वो भी बहुत ज़्यादा ने, उन्होंने भी कटौती की जा रही है। तो अफसरां मैं लोड़ींदे हुक्म जिहड़े ने, निर्देश जिहड़े ने दिते ने। मैं एक बार फिर दस देना चाहुंदा, पंजाब दे विच जिहड़े MLA ने, एक्स MLA भावें वो 2 बार जिते ने, 5 बार जिते ने, 10 बार जिते ने, उन्होंने सिर्फ एक टर्म की पेंशन ही मिलूगी। तो उन्होंने फैमिली भत्ते जिहड़े ने मुफ्त च मिलते हैं, उन्होंने भी कटौती की जाऊगी। आने वाले दिनों के तुहानूं इहदी सारी डिटेल मिल जूगी, ताकि पंजाब के खजाने नूं बचाया जाए तो खजाने का एक एक पैसा जिहड़ा है लोक भलाई ते खर्च किया जाए। इनकलाब जिंदाबाद। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਨੇ ਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ MLA ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਤੰਜ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸ ਗਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ 5 ਵਾਰ ਕੋਈ MLA ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ MLA ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ MLA ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, MPs ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, MLA ਦੀ ਅਲੱਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ MPs ਦੀ ਅਲੱਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸੀ, ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।